నమస్కారం, న్యూస్ విషన్ కు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. పాము కాటుకు కొత్త మందు ఆస్ట్రేలియా శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో వెల్లడి. ప్రకృతి కరాల నృత్యం, గ్రామాలకు గ్రామాలే విధ్వంసం, నిద్రలోనే ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న వందలాది జనం. పరవళ్లు తొక్కుతున్న కృష్ణమ్మ, 10 గేట్లు ఎత్తి సాగర్కు నీటి విడుదల. తిరుపతిలో కమిషనర్ నారపురెడ్డి మౌర్య తనిఖీలు, ఆగస్టు 5లోపు అన్నా క్యాంటీన్ల పనుల పూర్తికి ఆదేశాలు. రోడ్డు భద్రతపై అధికారులతో కలెక్టర్ సమావేశం, రేపటి నుండి హెల్మెట్ తప్పనిసరి. కోదండరామస్వామి ఆలయంలో వేడుకగా ప్రారంభమైన పవిత్రోత్సవాలు, శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించిన అర్చకులు. ఇక వార్తల్లోని వివరాలు చూద్దాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి పలు అంశాలపై లోక్సభలో ప్రస్తావించారు తిరుపతి ఎంపీ గురుమూర్తి. There are almost 21 railway recruitment boards situated in different parts of the India, sir. Hence, I request the government to establish one board at Andhra Pradesh, sir. Otherwise, we have to travel to Secunderabad to take the railway recruitment examination, sir. And the fourth point, sir, most of the places, especially remote areas, railways is the only mode of transportation on which many poor people depends on it, sir. A lot of stoppages were removed during the COVID time, sir. Now, sitting operationally profitable, a lot of stops have not been restored, sir. In this regard, I would request the Honorable Minister to ensure a health mix of profitability and as well as social obligation and to restore the stops which was the during pre-COVID time, sir. And fifth point, sir, the conditions in general compartments in the most of the trains is absolutely pathetic, sir. There needs to be improved, sir. A minor changes like additional of one extra component or 2 extra compartment during the technical specification need to be introduced, sir. Sir, I request to extend concession to senior citizens and accredited journalists, sir. I would also request the Honorable Minister to kindly review and extend the concession given the senior citizens and journalists, sir. Sir, finally, I would like to list out few requests specific to Tirupati and other districts, sir. The first request to the Honorable Minister is to fast track the upgradation of railway, Renugunta railway station, sir, and also the development of Kadapa-Bangalore line, which has been already sanctioned, sir. Apart from that, the development of Srikalahasti and Kalikiri railway stations, sir, may be fast-tracked under the Amrit Bharat scheme, sir. And also the laying of the third line between Renugunta and Guduru also needs to be sanctioned, sir, at the earliest stage, sir. I would like to request Honorable Minister to allot Vande Bharat trains to Tirupati to Mysore, sir. A special demand for the people of Tirupati is need to have daily train services from Tirupati to Shirdi, sir. I hope the Honorable Minister will be kindly enough to sanction this request, sir. Thank you, Gurumurti ji. Thank you. Please conclude. The temple tourism, in order to facilitate the flow of devotees, a special train services may be introduced connecting the temple towns of Tirupati, Ayodhya and Varanasi, sir. And I would also request Honorable Minister to kindly allow the stoppage of Navajivan Express at Naidpeta railway station, sir, and Krishna and Puri Expresses at Bindod railway stations at Venkatagiri constituency, sir. And improvement of Nandaluru loco shed as well as restoring all train stoppages which was in place before COVID for Venkatagiri, Naidpeta, Rajampeta, Koduru, Sulurpeta, Obulvaripalli and Nandaluru stations, sir. రానున్న వినాయక చవితి పండుగను పురస్కరించుకుని తిరుపతి నగరంలో పర్యావరణ హితమైన ప్లాస్టిక్ రహిత వినాయక స్వామి విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించుకుని ఆదర్శంగా వైభవంగా నిర్వహించుకుందామని ఉత్సవ కమిటీ నిర్వాహకులు పిలుపునిచ్చారు. వినాయక మహోత్సవ కమిటీ ఈ నిమజ్జన కమిటీ ఏర్పాటు చేసి తిరుపతిలో క్రమ పద్ధతిలో వినాయకుని ప్రతిష్ఠించి అదేవిధంగా భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ వినాయకుని విగ్రహాలని
మనం నిమజ్జనం చేసేదానికి కమిటీ వేసుకుని 23 సంవత్సరాలు అంగరంగ వైభవంగా వినాయక నిమజ్జన కమిటీ పనిచేస్తుంది. రేపు సెప్టెంబర్ 7 కూడా వినాయక చవితిని పురస్కరించుకొని నెల ముందుగానే దాన్ని ప్లాన్ చేసుకుని ఎవరెవరు ఏం పని చేయాలి కమిటీ సభ్యుల్ని ఈరోజు మీటింగ్ జరుపుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రతి మండపం దగ్గరికి వెళ్ళి టీటీడీ వారు ఇచ్చే కంకణాలు, కుంకుమ, పూజా సామాగ్రిని వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. స్లమ్ ఏరియాలో అంతా వినాయకుడి బొమ్మలు పొల్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్ తరపున వినాయక విగ్రహాలను పంచడము, వినాయక వ్రతకల్ప పుస్తకాలను ఉచితంగా ఇవ్వడము జరుగుతుంది. దీనికంతా ఈ కమిటీ సమిష్టిగా అందరి తరపున పనిచేస్తుంది. మరి ఈ రేపొద్దున జరగబో ఉత్సవంలో ఖచ్చితంగా మట్టి విగ్రహాలనే వాడాలి, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని నిషేధించాలనే దానిపైన అందరు కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా ప్రతిజ్ఞ చేయడం జరిగింది. సో రాబో ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుపుకోవడానికి ఏమేమి అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లపైన క్షుణ్ణంగా ఈరోజు చర్చించడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. దేవస్థానం, టీటీడీ మరి తిరుపతి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ సమన్వయంతో ఈ కార్యక్రమాలని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తున్నాం. ప్రతి కార్యక్రమం ఇంత దిగ్విజయంగా చేసేదానికి కారణం కమిటీనే. ఎందుకంటే కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ కమిటీ కార్యక్రమాలు ఈ వినాయక మహోత్సవం కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తుంది. ఆగస్టు 5 లోపు అన్నా క్యాంటీన్ల పనులు పూర్తి చేయాలని, అలాగే వినాయక సాగర్ను శుభ్రంగా ఉంచండని అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ నారపురెడ్డి మౌర్య. తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో పునఃప్రారంభానికి సిద్ధం చేస్తున్న అన్నా క్యాంటీన్ల పనులు ఆగస్టు 5 లోపు పూర్తి చేయాలని తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ నారపురెడ్డి మౌర్య అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున రాజన్న పార్క్ సమీపంలోని మస్టర్ గది వద్ద ఉద్యోగుల హాజరు నమోదును కమిషనర్ పరిశీలించారు. అందరూ టైం ప్రకారం విధులకు హాజరు కావాలని, పారిశుద్ధ్య పనులు మరింత మెరుగ్గా చేపట్టాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. అనంతరం స్విమ్స్ కూడలి, న్యూ బాలాజీ కాలనీ, ముత్యాలరెడ్డిపల్లి, ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ వద్ద గల అన్నా క్యాంటీన్ల వద్ద జరుగుతున్న పనులను పరిశీలించి పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఇంజనీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. వినాయక సాగర్ వద్ద గల 5 MLD మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. ఇంజనీరింగ్ అధికారులు మురుగునీరు శుద్ధి చేసే విధానాన్ని వివరించారు. అనంతరం వినాయక సాగర్ను సందర్శించి వాకర్స్తో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల 5 లోపు అన్నా క్యాంటీన్లు ప్రభుత్వం సూచనల మేరకు అన్ని హంగులతో సిద్ధం చేయాలని, ఇందులో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని, ఆగస్టు 15వ తేదీ అన్నా క్యాంటీన్లను ప్రారంభించడం జరగాలని ఇంజనీరింగ్ అధికారులను హెచ్చరించారు. నగరంలోని అన్ని వార్డుల్లో పారిశుద్ధ్య పనులు మరింత మెరుగ్గా చేపట్టాలని హెల్త్ అధికారులను ఆదేశించారు. వినాయక సాగర్లో మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని అన్నారు. సాగర్లో పారిశుద్ధ్యం సరిగా లేదని వెంటనే శుభ్రం చేయాలని అన్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని అన్నారు. కమిషనర్ వెంట సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ మోహన్, మున్సిపల్ ఇంజనీర్లు చంద్రశేఖర్, వెంకట్రామిరెడ్డి, హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ యువ అన్వేష్ రెడ్డి, డిఈలు మహేష్, శ్రావణి, శానిటరీ సూపర్వైజర్లు చెంచయ్య, సుమతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓపెన్ స్కూల్ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తిరుపతి జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి శేఖర్ తెలిపారు. తిరుపతి జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి శేఖర్ ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, గత విద్యా సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరంలో అధిక అడ్మిషన్స్ తీసుకువచ్చేలా ఉపాధ్యాయులు మరియు మండల విద్యాశాఖ అధికారులు కృషి చేయాలని తెలిపారు. ఏపీ ఓపెన్ స్కూల్స్ 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయినాయి. 14 years కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు 10th క్లాస్ అడ్మిషన్స్ ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి మనకు సైట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఏపీ ఓపెన్ స్కూల్ డైరెక్టర్ గారు నోటిఫికేషన్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. March 31st ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ మంత్ 27th వరకు లాస్ట్ డేట్ ఉంది. అదేవిధంగా ఫైన్తో అయితే 200 రూపీస్ ఫైన్తో అయితే సెప్టెంబర్ 4th వరకు ఉంది. సో ఇక్కడ 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కావచ్చు, అదేవిధంగా 14 years కంప్లీట్ అయినటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు, ఈ 10th క్లాస్ ఓపెన్ స్కూల్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి అవకాశం కల్పించారు. కాబట్టి అందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవాల్సిందిగా కోరడం జరుగుతుంది. తిరుపతి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా పటిష్ట చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్ అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం ఉదయం స్థానిక కలెక్టరేట్లోని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాల్ నందు పోలీసు, రవాణా, ఇంజనీరింగ్, ఆరోగ్య శాఖ తదితర అధికారులతో జిల్లా రోడ్డు భద్రతా కమిటీ సమావేశం జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, జిల్లాలో వాహనదారులు రోడ్డు భద్రతా నియమాలు పాటించి ప్రమాదాలు జరగకుండా పటిష్ట చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపారు. నాయుడుపేట దగ్గర రోడ్డు ప్రమాదంలో 2 చనిపోయారని, ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ఆయా శాఖల వారీగా బ్లాక్ స్పాట్లను గుర్తించి
ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ చర్యలో భాగంగా సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత సమాచారాన్ని హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఐరాడ్ వెబ్సైట్ నందు ఆన్లైన్లో పొందుపరచాలని తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు దగ్గరగా ఉన్న వ్యక్తులు ప్రమాదం జరిగిన గంటలోపు సమాచారాన్ని అందించినా ఆసుపత్రికి తరలించేలా చర్యలు చేపట్టి వ్యక్తి యొక్క ప్రాణాలు కాపాడిన వ్యక్తికి ప్రశంసా పత్రంతో పాటు 5,000 రూపాయలు నగదు బహుమానంగా ఇవ్వడం జరుగుతుందని అన్నారు. జిల్లాలోని ప్రమాదకర మలుపుల పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని, రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా చూడాలని తెలిపారు. ఈ సమీక్షలో జిల్లా రవాణా అధికారి ఆదినారాయణ, పీడీ వెంకటేశ్వర్లు, జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి శ్రీహరి, రుయా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ రవిప్రభు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కలెక్టర్ల సమీక్ష ఆగస్టు మొదటి వారంలో ఉన్న నేపథ్యంలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, పరిశ్రమలు, పర్యాటక తదితర ముఖ్య శాఖల అధికారులు ప్రజెంటేషన్ సిద్ధం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్ పేర్కొన్నారు. స్థానిక కలెక్టరేట్ నందు బుధవారం ఉదయం ఆగస్టు నెల మొదటి వారం ముఖ్యమంత్రి కలెక్టర్లతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, పర్యాటక శాఖ, పరిశ్రమల శాఖ, రెవెన్యూ తదితర శాఖలపై సమీక్షిస్తూ పవర్ ప్రజెంటేషన్ తయారు చేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి జాయింట్ కలెక్టర్ శుభం బన్షల్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ మౌర్య, జేడీ పరిశ్రమల శాఖ అధికారి ప్రతాప్, జెడ్ఎం ఏపీ ఐఐసి చంద్రశేఖర్, ఎస్డీసీ నరసింహులు, సంచాలకులు, పర్యాటక శాఖ రమణ ప్రసాద్, జిల్లా పర్యాటక శాఖ అధికారి రూపేంద్రనాథ్ రెడ్డి, డివిజనల్ మేనేజర్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ గిరిధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. శ్రీ కోదండరామస్వామి పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమైంది. తిరుపతి శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో బుధవారం పవిత్రోత్సవాలు శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఏడాది పొడవునా ఆలయంలో జరిగే అర్చనలు, ఉత్సవాల్లో తెలియక కొన్ని దోషాలు జరుగుతుంటాయి. వీటి వల్ల ఆలయ పవిత్రతకు ఎలాంటి లోపం రానియకుండా ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో భాగంగా ఉదయం శ్రీ సీతారామ సమేత లక్ష్మణ స్వామివారి ఉత్సవ మూర్తులను విమాన ప్రదక్షిణగా యాగశాలకు వేంచేపు చేశారు. అక్కడ స్నపన తిరుమంచనం వేడుకగా జరిగింది. ఇందులో పాలు, పెరుగు, తేనె, చందనం, పసుపు, కొబ్బరి నీళ్లతో స్వామి అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తులకు అభిషేకం చేశారు. అనంతరం సాత్తుమొర ఆస్థానం నిర్వహించారు. సాయంత్రం శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులు బంగారు తిరుచిపై ఆలయ మాడవీధుల్లో విహరించి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. రాత్రి పవిత్ర ప్రతిష్ఠ, శయనాదివాసం తదితర కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ ఈవో నాగరత్న, కంకణ భట్టార్ సీతారామాచార్యులు, సూపరింటెండెంట్ సోమశేఖర్, టెంపుల్ ఇన్స్పెక్టర్లు చలపతి, సురేష్ పాల్గొన్నారు. ఆగస్టు 1 నుండి తిరుపతి నగరంలో హెల్మెట్ వాడకం తప్పనిసరని ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు తెలిపారు. హైకోర్టు వారి ఉత్తర్వుల మేరకు రాబోయే రోజుల్లో అందరూ కూడా హెల్మెట్స్ ధరించాలి. హెల్మెట్ ధరిస్తే చిన్న చిన్న ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు వారి ప్రాణానికి ప్రమాదం లేకుండా ఉంటుంది అనే ఒక మంచి రీజన్తో కోర్టు వారి ఉత్తర్వులను అందరూ కూడా పాటించాలి. దీనికి ముఖ్యంగా ఫస్ట్ మా శాఖ నుండే మొదలు పెడతాం. కమింగ్ డేస్లో ప్రతి ఒక్క పోలీస్ అధికారి మోటార్ సైకిల్పై ప్రయాణించే వ్యక్తి ముందు హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించకూడదు అని చెప్పి సూచన చేయడం జరుగుతుంది. హెల్మెట్ ధరించి ప్రయాణించాలని మీ అందరి తరపున నేను అప్పీల్ చేస్తున్నాను. తద్వారా అట్లీస్ట్ చిన్న చిన్న ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు వారికి ఎటువంటి ఆపద జరగదు. అదేవిధంగా వారి కుటుంబం కోసమే వారు అది పాటించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. తిరుపతి జిల్లాలో జాతీయ రహదారుల పెండింగ్ పనులన్నింటినీ ఒక నిర్దిష్ట ప్రణాళికతో అధికారుల సమన్వయంతో పురోగతి సాధించాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్ అధికారులకు సూచించారు. జాతీయ రహదారుల పెండింగ్ పనులన్నింటినీ ఒక నిర్దిష్ట ప్రణాళికతో టైమ్లైన్ ప్రకారం పురోగతి ఉండేలా సమన్వయంతో పనితీరు ఉండాలని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అధికారులు అలసత్వం ప్రదర్శించరాదని తిరుపతి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్ సంబంధిత ఎన్హెచ్ఏఐ, రెవెన్యూ అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం స్థానిక కలెక్టరేట్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాల్ నందు కలెక్టర్ జేసీ శుభం బన్సల్తో కలిసి తిరుపతి జిల్లాలోని జాతీయ రహదారుల పెండింగ్ పనుల పురోగతిపై రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారులు, తహసీల్దార్లు, పీడీఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు, తిరుపతి, నెల్లూరు, చెన్నై వారితో సమీక్ష నిర్వహించి దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జాతీయ రహదారుల పెండింగ్ పనులన్నింటినీ ఒక నిర్దిష్ట ప్రణాళిక ప్రకారం తయారు చేసుకుని ఒక్కొక్క పనికి టైమ్లైన్ నిర్దేశించుకుని ఆ ప్రకారం పురోగతి ఉండేలా సంబంధిత రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారులు, తహసీల్దార్లు, పీడీఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు,
తిరుపతి, నెల్లూరు, చెన్నై వారు సమన్వయంతో పనిచేసి పురోగతి సాధించాలని సూచించారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అధికారులు అలసత్వం ప్రదర్శించరాదని, జాతీయ రహదారుల పురోగతిపై రాష్ట్ర ఉన్నత స్థాయి అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారని అన్నారు. తిరుమల వాసులకి త్వరలో అందుబాటులోకి సచివాలయాన్ని తీసుకువస్తామని తిరుపతి ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు తెలిపారు. బాలాజీనగర్లో సచివాలయం నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు భూమి పూజ నిర్వహించారు. 50 లక్షల రూపాయలతో సచివాలయం నిర్మాణం కానుంది. భూమి పూజ అనంతరం ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత తిరుమలలో సచివాలయం ఏర్పాటు కానుండడం శుభపరిణామమని ఆయన అన్నారు. సచివాలయం అందుబాటులోకి వస్తే తిరుమల వాసులకు ప్రభుత్వ సేవలు మరింత అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆయన చెప్పారు. తిరుమల నుంచే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రక్షాళన ప్రారంభించారని ఆయన గుర్తు చేశారు. తప్పు చేసిన వాళ్లకు శిక్ష తప్పదని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. కాగా జనసేన సభ్యత్వ నమోదుకు మంచి స్పందన లభిస్తోందని ఆయన తెలిపారు. 10,000 క్రియాశీలక సభ్యత్వ టార్గెట్ పెట్టుకోగా ఇప్పటికే 14,000 మంది సభ్యత్వం రెన్యువల్ చేసుకున్నారని ఆయన తెలిపారు. జనసేన అధ్యక్షులు క్రియాశీల సభ్యత్వ నమోదును ఆగస్టు 5వ తేదీ వరకు పొడిగించారని ఆయన చెప్పారు. కావున పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు, జనసేన సానుభూతి పరులు క్రియాశీలక సభ్యత్వాన్ని తీసుకుని పవన్ కళ్యాణ్ను బలపరచాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన తిరుమల అధ్యక్షులు పగడాల మురళి, తిరుపతి నగర అధ్యక్షులు రాజారెడ్డి, జీవా, సుధా, రమణ, కుమార్, బాలు, విఘ్నేష్, భాస్కర్, పాండు, టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే సుగుణమ్మ, నరసింహ యాదవ్, శ్రీధర్ వర్మ, దంపూరి భాస్కర్ యాదవ్, రాజు యాదవ్, శివషణ్ముగం తదితరులు పాల్గొన్నారు. సుమారు 50 లక్షల విలువతో ఈరోజు ఇక్కడ ఒక మంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్, ఒక సచివాలయం, ఈ తిరుమలలో నివసించే ప్రజలకు అన్ని సౌకర్యాలకు అందుబాటులో ఒక సచివాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసి తద్వారా వాళ్ళకు సేవలు అందించడానికి ప్రభుత్వం పూనుకొనింది. అది మన ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వంలో ఏర్పడడం చాలా మొట్టమొదటిగా అదృష్టంగా వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో జరుగుతున్న సందర్భంగా అదృష్టంగా కూడా భావిస్తున్నాం. తిరుమల ప్రజలందరికీ కూడా అన్ని సౌకర్యాలు ఈ సచివాలయంలో వృద్ధాప్య పెన్షన్లు కానీ, రేషన్ కార్డులు కానీ, ఇళ్ళు లేని వాళ్ళకి ఇళ్ళు కానీ, ఏ ఒక్క సమస్య వచ్చినా కూడా ఆ సమస్యలు ఇక్కడ అన్ని ఇక్కడికిక్కడే పరిష్కరించే దిశగా ఇక్కడ ఈ సచివాలయాన్ని నిర్మించడం, దీంట్లో అన్ని అవకాశ ఫెసిలిటీస్ కల్పించడం, ఉద్యోగస్తులు నియమించడం చాలా శుభ పరిణామం అనేసి కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడ దీన్ని తిరుమలలో నివసించే ప్రజలందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకొని ఇక్కడికిక్కడే మీ సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాల్సిందిగా తిరుమల వాసులు కూడా కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా దీనికి ఈరోజు భవన నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులందరూ కూడా కలిసి దీన్ని ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రారంభించడం. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించిన సమస్యలు ఈవో గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈవో గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. ప్రతి సమస్యను కూడా ఇక్కడ పరిష్కరించే దిశగా చేస్తానన్నారు. ఇప్పుడే ప్రభుత్వం ఏర్పాటై నెల రోజులు అవుతా ఉంది. ఖచ్చితంగా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తిరుమల తిరుపతి నుంచే ప్రక్షాళన చేస్తాననేసి కూడా చెప్పారు. ఆ దిశగా ఈరోజు ఈఓ గారు కానీ, జేఈఓ గారు కానీ ఏర్పాటు జరిగింది. త్వరలోనే బోర్డు కూడా నియమించడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్యం, విద్య తప్పనిసరి అని, అలాగే గిరిజన హక్కుల పరిరక్షణ మరియు అమలుపై అవగాహన కల్పించారు 12వ అదనపు జిల్లా జడ్జి శ్రీనివాస్ నాయక్. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని తుఫాన్ సెంటర్ నందు ఈరోజు మెడికల్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాళహస్తి 12వ అదనపు జిల్లా జడ్జి శ్రీనివాస్ నాయక్, పోలీస్ శాఖ అధికారులు, న్యాయవాదులు, పారాలీగల్ వాలంటీర్లు, కోర్టు సిబ్బంది, శ్రీకాళహస్తి ప్రభుత్వ వైద్యశాల డాక్టర్ మరియు సిబ్బంది, తుఫాన్ సెంటర్ నివాసీలు పాల్గొన్నారు. ముందుగా గౌరవ న్యాయమూర్తి మెడికల్ క్యాంప్ను ప్రారంభించారు. న్యాయమూర్తి శ్రీనివాస్ నాయక్ మాట్లాడుతూ గిరిజనులకు వారి హక్కుల పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించారు. మరియు ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఇంట్లోనూ ఆరోగ్యం, విద్య తప్పనిసరిగా ఉండాలని, మన ఆరోగ్యం మనమే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, అలాగే విద్య మన సంస్కారాన్ని, మన కుటుంబాన్ని కాపాడుతుందని తెలిపారు. మరియు బాల్య వివాహాల నిర్మూలించాలని తెలిపారు. మీకేమైనా సమస్య ఉంటే ఒక అర్జీ రాసి కోర్టులో అందించొచ్చని, మీకు ఉచిత సలహాలు, సూచనలు అందిస్తారని తెలిపారు. అలాగే ఈ మెడికల్ క్యాంప్ను తుఫాన్ సెంటర్ వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవాలని తెలిపారు. కుష్టి వ్యాధిపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగించుకొని తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి శ్రీహరి తెలిపారు.
తిరుపతి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో డిఎంహెచ్ఓ శ్రీహరి మీడియాతో మాట్లాడుతూ వర్షాకాల నేపథ్యంలో చర్మం మీద స్పర్శ లేని మచ్చలు గుర్తించగలిగితే ఆదిలోనే కుష్టి వ్యాధిని నివారించేందుకు కృషి చేయవచ్చని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ కుష్టి వ్యాధిపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని, చర్మ వ్యాధులు వంటివి వస్తే తక్షణమే సమీపంలో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సంప్రదించి తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఈ సందర్భంగా జిల్లా వాసులకు డాక్టర్ శ్రీహరి సూచించారు. ఆ చర్మ మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలు, స్పర్శ లేని మచ్చలు కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదన్నా ఈ యొక్క లెప్రసీ అంటే కుష్ఠవ్యాధి లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క పరీక్షిస్తారు. ఏదైనా సస్పెక్ట్ కేసులు ఉంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి పంపించి ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాత అది కన్ఫర్మ్ కేసు అయితే ఆ కేసుని కనిపెట్టిన తర్వాత అది గవర్నమెంట్ వారే ఉచితంగా కూడా దానికి సంబంధించిన మందులు ఇచ్చి పూర్తిగా నయం చేస్తారు. కాబట్టి దయచేసి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ వచ్చే ఏఎన్ఎంస్ కావచ్చు, డాక్టర్స్ కావచ్చు, ఎంఎల్హెచ్పీలు కావచ్చు, సూపర్వైజర్ స్టాఫ్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా మీకోసమే మీ ఇంటికి వస్తున్నారు. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు సహకరించండి. మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి చాలా తెల్ల మచ్చలు ఉంటాయి, స్పష్టమైన మచ్చలు ఉంటాయి, భుజం మీద ఉంటాయి, కాళ్ళ మీద ఉంటాయి, ఎక్కడంటే అక్కడ మచ్చలు ఉంటాయి. ఆ మచ్చల్లో 100కి 200 మందికి 300 మందికి ఎవరికి చెక్ చేసినా కూడా ఎవరికో ఒకరికైనా కూడా ఆ యొక్క కుష్టి వ్యాధి లేదా లెప్రసీ అనేటువంటి వ్యాధి ఉండొచ్చు. కాబట్టి అది మిస్ అయితే దాదాపు కళ్ళు అనేది పూర్తిగా మసకబారిపోవడము, అదేవిధంగా చేతికి కాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఫింగర్స్ అంతా కూడా నిదానంగా ఊడిపోవడము. జిల్లాలో బాల కార్మికులు అనేది లేకుండా నిర్మూలించడానికి జిల్లా టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సభ్యులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి బి పుల్లయ్య పేర్కొన్నారు. బుధవారం ఉదయం డిఆర్ఓ చాంబర్ నందు జిల్లా కార్మిక శాఖ సహాయ కమిషనర్ ఓంకార్రావుతో కలిసి జిల్లాలో బాల కార్మికుల నిర్మూలనపై ఆగస్టు 1 నుండి 31 వరకు జిల్లాలో నిర్వహించే ప్రత్యేక డ్రైవ్ కార్యక్రమానికి సంబంధించి జిల్లా టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశం డిఆర్ఓ అధ్యక్షతన నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా డిఆర్ఓ మాట్లాడుతూ చిత్తూరు జిల్లాలో బాల కార్మికులు అనేది లేకుండా చేయడానికి జిల్లా టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సభ్యుల సమన్వయంతో పనిచేసి జిల్లాను బాల కార్మికుల రహితంగా చేయాలన్నారు. 2020 సంవత్సరం నుండి 2024 జూలై 31 వరకు జిల్లాలో 63 మంది బాల కార్మికులను గుర్తించి వీరిని బడిలో చేర్పించడం జరిగిందని, 1,24,549 రూపాయలు వసూలు చేసి 47 మంది పిల్లలకు ఇప్పించడం జరిగిందన్నారు. బాల కార్మికులను విముక్తి కలిగించిన వారు అందరూ బడికి వెళ్తున్నారా లేదా అని మళ్లీ ఒకసారి సంబంధిత అధికారులు పరిశీలించాలన్నారు. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపే వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా ఎస్పీ హెచ్చరించారు. ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్ డ్రైవింగ్, తర్వాత ఈ లెఫ్ట్ బ్లాకింగ్ చేయడము, రైడింగ్ చేయడము, హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించడము, ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేయడము, సైలెన్సర్ని వేరే సైలెన్సర్ ఫిట్ చేసి సౌండ్ పొల్యూషన్ కారణం అవ్వడము, వీటన్నిటి మీద కూడా ఆల్రెడీ ట్రాఫిక్ వారు కొన్ని సూచనలు చేయడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ అన్నిటిపై కూడా ట్రాఫిక్ని ఎవరైతే ఉల్లంఘిస్తారో ట్రాఫిక్ రూల్స్ని వారందరిపై కూడా చట్ట ప్రకారం తగిన చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. పిల్లలను విద్యలో మాత్రమే రాణించడం కాకుండా ఆటపాటలలో కూడా రాణించేలా కృషి చేసిన సాంఘిక శాస్త్రం ఉపాధ్యాయురాలు భాగ్యలక్ష్మి సేవలు అభినందనీయమని డీఈఓ శేఖర్ పేర్కొన్నారు. తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని మాలవ్యాజి పాఠశాలలో సాంఘిక శాస్త్రం విద్యను చెబుతున్న భాగ్యలక్ష్మి సేవలు అభినందనీయమని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఉప విద్యాశాఖ అధికారి బాలాజీ మాట్లాడుతూ ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత పదవీ విరమణ సహజమేనని, అయితే ఉద్యోగ బాధ్యతలు తీసుకున్న సమయం నుండి పిల్లలను ఏ విధంగా ప్రోత్సహించాలి, విద్యలో రాణించి భవిష్యత్ తరాలకు ఆదర్శంగా నిలిచేలా చదువు చెప్పిన భాగ్యలక్ష్మి సేవలు సంతోషం అని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అంతకుముందు పలువురు వారిని సన్మానించి పాఠశాలకు అందించిన సేవలను కొనియాడారు. అవుతున్నారంటే ఆ ఉద్యోగి చాలా నిబద్ధత కలిగి ఉంటారని అర్థం. ఎందుకంటే టీచర్కి ఉండేటువంటి లక్షణాల్లో టైం మెయింటెనెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ టీచర్ అయినా లేట్గా పోయేదానికి ఆస్కారం లేదు. ఎందుకంటే టైం ప్రకారం వస్తేనే పిల్లలు కూడా, విద్యార్థులు కూడా టైం ప్రకారం వస్తారు. కాబట్టి టైము, టీచింగు, లర్నింగు, అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషను, మంచి యాప్టిట్యూడు అన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉంటేనే టీచర్కి ఆ విలువ ఉంది. అటువంటి అన్ని లక్షణాలు మేడం దగ్గర ఉన్నాయి. అందువల్లనే భాగ్యలక్ష్మి మేడం గారు, ఆమె పేరు తగినట్టుగానే భాగ్యలక్ష్మి. ఎందుకంటే మంచి సహృదయం కలిగిన వ్యక్తి. తిరుపతి గోల్డ్ జ్యువెలరీ అండ్ సిల్వర్ మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ సమాచారం మేరకు తిరుపతి లోకల్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉంటాయి.
24 క్యారెట్ల అపరంజి బంగారం 10 గ్రాముల ధర 71,430 రూపాయలు. 22 క్యారెట్ల బంగారం 1 గ్రాము ధర 6,415 రూపాయలు. వెండి 1 కేజీ ధర 85,300 రూపాయలు. రిటైల్ వెండి 1 గ్రాము ధర 87 రూపాయల 30 పైసలుగా ఉంటుంది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. పాము కాటుకు కొత్త మందు ఆస్ట్రేలియా శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో వెల్లడి. ప్రకృతి కరాల నృత్యం గ్రామాలకు గ్రామాలే విధ్వంసం నిద్రలోనే ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న వందలాది జనం. పరవళ్లు తొక్కుతున్న కృష్ణమ్మ 10 గేట్లు ఎత్తి సాగర్కు నీటి విడుదల. తిరుపతిలో కమిషనర్ నారపురెడ్డి మౌర్య తనిఖీలు. ఆగస్టు 5 లోపు అన్నా క్యాంటీన్ల పనుల పూర్తికి ఆదేశాలు. రోడ్డు భద్రతపై అధికారులతో కలెక్టర్ సమావేశం. రేపటి నుండి హెల్మెట్ తప్పనిసరి. కోదండరామస్వామి ఆలయంలో వేడుకగా ప్రారంభమైన పవిత్రోత్సవాలు. శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించిన అర్చకులు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. సమగ్ర సమాచారంతో న్యూస్ విషన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.